رب چې کله د خپلې مینې مثال ورکوي نو تا ته وایي بنده تا سره د اویاو میندو نه زیاته مینه دا دی چې رب کائنات منګ او تاسو ته ژوند راکړی دی نو کله کله په دې ژوند کې او په دې رهن سهن کې انسان د غفلت دومره انتها ته ورسي چې دی په دې خپل ذهن کې دا سوچ کوي چې بس زه یم بس یوازې بس زه کافي ما نو دی رب العالمین په مخ د ځمکه په دې کائنات کې داسې پیدا کړی دی چې د پسې د ډیرو خلکو زندګۍ پیوست دی غوټه دی هغې ته رشته دارۍ وایي د دغه رشته دارو مطلب دای چې ته یوازې نه یې او نه ته یوازې ژوند کولی شي نه ته یوازې داسې پوره یې ته په مخ د ځمکه په دې کائنات کې د څه خلکو محتاج یې او څه خلک ستا محتاج دي یعنې ستا هغوی ته ضرورت دی او د هغوی تا ته ضرورت دی څه خلک داسې دي د خلکو په زړونو باندې راج کوي څه خلک داسې دي د اخلاقو انتها ته رسیدلی دي او د کلي د چم ګاونو د علاقې خلک دغه تعریفونه کوي د چا نه به هم دغه سپکه وانه اورې د چا نه به هم دغه غیبت وانه اورې نو تاسو وګورئ دا انسان چې کمال ته رسیدلی دی نو دې کې دننه څه خبرې پټې دي کم انسان چې د شپې په تنهایی کې خپل رب سره تعلق ساتي یعنی علماء کرامو لیکلي دي وایي تاسو د دې خپل زړه موازنه کوئ د دې زړه حال معلوموئ وګوره که دا زړه د قرآن تلاوت ته تنګیږي عند سماع القرآن نو پوه شه چې په دې زړه کې الله موجود نه دی بیا وګوره وفي مجالس الذکر د ذکر په مجلسونو کې ستا زړه تنګ شو دا الله خبرې ته ناست اذا ذکر الله وجلت قلوبهم واذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا نو دې زړه ته وګوره که دې تنګیږي او بوج کیږي که نه نو پوه شه چې د ایمان حرارت کمزوری شوی دی او کله چې په تنهایی کې انسان ناستی که نه او په دې تنهایی او خلوت کې په دې زړه کې الله موجود نه دی اوس به تاسو وایئ چې الله موجود نه دی څه مطلب دا دی چې په تنهایی کې کله ستا ګناه ته زړه کېږي که نه نو پوه شه چې دا یقین ختم شوی دی چې الله موجود که یقین داوی ثلاثه الا هو رابعهم تاسو درې نو څلورم الله دی او تاسو ته ګوري که یقین داوی ولا خمسه الا هو سادسهم تاسو پنځه نو شپږم الله دی او تاسو ته ګوري پوه شه چې الله موجود دی جب دل میں خدا نہیں تو سجدے میں کس کی تلاش ہے جب میں سر بسجود ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا
तेरा दिल तो है सनम, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। न जा मस्जिद न कर सजदे वज़ू के, तोड़ दे कूज़े, शराब इश्क पीता जा, यही तेरी इबादत है। कमु खल्कु ची द गुनाह लज्जत हासिल करे देकर, कमु खल्कु ची द बदनजरई लज्जत हासिल करे दे, कम खलक ची ननम द गीबतुनु पर लज्जत की मसरूफ़ा दी, द गानो बजानो मजलसुनो आग लज्जतुनो के मसरूफ़ा दी काना। आग तस पता लगी ची प कुरान औरेदो के लज्जत सुमरा दे। आग तस पता लगी ची द शपे प तन्हाई के प तहज्जुदो के खुन सुमरा दे। आग तस पता लगी वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। आग तस पता लगी कानू क़लीलन मिनल लैलि मा यहजऊन व बिल अस्हारि हुम यस्तग़फिरून। आग तस पता लगी ततजाफ़ा जुनूबुहुम। दखो अग चन तपूसु का क़द्र गुल बुलबुल शनास, क़द्र ज़र ज़रगर शनास, क़द्र जौहर जौहरी। अग चाना तपूसु का दा लेला नु लेला मजनून लेला औरेदल हम देखाना नु लेला चिवो कना लेला द लेल न दे और लेल पा अरबी के शपे तवे नु लेला द लेल नु लेल शपे तवे नु पसादा अल्फाजों के बदासी हुए, पसादा अल्फाजों के बदासी हुए लेला मतलब तोरंगड़ई यानी खस्ता नवा, और मजनून पे वक्त जान माल बेले ले दे। खस्ता नवा तक तोरा दा और मजनून दागे पर इश्क की गिरफ्तार दे। नु यौ औरज चा दे लेला न तपूसु को तो दुमर तोरे यौ दा मजनून दा सिता से रमीना कयो पता बांधे गर्क और तबाह पोएगी खबर लकदा सो वजदा नु दे लेला वर्ता वेल कना चिमा त पखपल उस्तरगो मगो रखना, मुझे मजनून की नजरों से देखो। नमावे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सरवरे कायनात ख़ातमुल मुरसलीन इमामुल अंबिया दागद हुसन इंतहा। खुब हल समझता राशि हल समझता ताकु टोल उमर टिकटा के बेहयाई ड्रामे फिल्मुनो फहाशई बदनजरी के मुब्तला तात पता लगी दा पता खो बिलाले हबशी ता लगेगा द मुहम्मद मुस्तफ़ा द हुसन इंतहा द बिलाले हबशी न पुख्ता न हो गई। दा मूर नहीं अल्लाह ताला ये वजीबा हस्ती पैदा करी दा। मुद्दत हुई मेरी माँ नहीं सोई, मैंने एक मर्तबा कहा था मुझे अंधेरे से डर लगता है। मूर खुदा सीधा जमंगी उमलगर है दे डेर खुशाल हो मौलाना सेब दे नुमाते माए मौलाना वली दुमर खुशाल है माते बच्चे में माशूम देखो खबर एडी कीमती उकड़ा माँ वैसे खबर है उकड़ा वही बच्ची में राता वेलचे बाबा जाना द क़यामत औरज भाई नफ्सी नफ्सी भाई सोख बदे चापकार नाराजी सख्त औरज भाई खो बाबा जाना मात जे मालूम दे जबा अलत पटशम वही मावे चे बची चेर तब पटशे दासे कम ज़ेदे चे अगा महफूज दे
وی ما ته زما بچی وی چې بابا جانا زب د مور د قدمونو لاندې پټ شم. محمد رسول الله فرمای چې جنت د مور د قدمونو لاندې دی. د الله د نبی نه تپوس شو وی قیامت وکلی وی الله ته پته ده وی څه نشانی خو وښایه کنه. وی کله چې مور د اولاد د لاس ذلیل شي انتظار کوي قیامت به راځي د کاڼو باران به کېږي. نن هم موږ په دې جرګو کې ناست یو که نه نو اته ورونه جیداد تقسیم شو مال دولت تقسیم شو او چې کله د مور نمبر راغی کنه نو زم حیران وم ما وی چې دوی به اوس څه کوي. مشرابه یې وه داسې یو ډډې ته ناسته وه اخ وی مخ کړی و او غریبه په دې ششو پنج کې وه چې بچو خو جیدادونه او مال دولت تقسیم که چې ما به اوس چاته حواله کوي. څومره بې وفا یو موږ. دا مور به څومره ډوډۍ خوري او د دې مور به څومره دوایانې لګي. اوس دې راوچت شي یو زوی او ما ته دې ووایي د دې مور به څومره خدمتي. ماشومانو یو بل ته به جنګونه به کول وی مور زما مور سما. نن و اته زامن دی یو بل ته وی مور به تا سره بیبي به تا سره او نن بیبي غریبه پریشانه ده او غمجنه ده. کم بچی ته ووایم چې دوایانې مې ختمې شوي ماله زما دوایانې راوړه. موږ ورله نکاح وتړو که نه داسې یو هفته میاشت بعد مې تپوس وکړو ما وی کاکا جی اجي صاحب څنګه چل دی د واده هلک څنګه دی. داسې غمجنه خندا یې وکړه. باوی بابا جی کاکا جی ستا د خندا خو په زړه کې لارې جوړوي. څومره دروغجنه خندا کې ته رښتیا رښتیا راته ووایه څه خبره ده. یو زبان قالی که نه د تاسو ته لګیا یم او یو زبان حالي چې زما د دې مسلمان ورور په چهره باندې څومره خفګان پروت دی. صرف قال ته توجه مه کوئ تاسو لږ زبان حال مطالعه کوئ پړاو کوئ د دې خپل مسلمان ورور دا چهره. غافله نوجوانه زویه د دې خپل پلار دا چهره پړاو کا. غافله لورې د بې حیایي انتها ته رسېدلې د دې خپلې مور دا چهره پړاو که تا سره څومره مینه لري. غافله کشر رورا یو 2 روپۍ درله راغلې نو اوس د غرور او تکبر انتها ته رسېدلی داسې مه کوه. که دا مشر رور د ده لاس تنګ دی نو د ده دا چهره پړاو کا. پوهېږې په خبره. نو ما وی د واده هلک څنګه دی وی مولانا صاحب یا خو جدا شوی دی. ما وی دا ولې چېرې مولانا صاحب وی ښځه یې خفه وه ښځه یې خفه وه او دا ده ته وی زما ستا د دې مور سره ژوند نه کېږي. دی ورته وایي بوډۍ شوې ده دماغ یې کار پرېښی دی څه ورسره وکړو خلاصۍ هم ترې نشته ګزاره ورسره کوه مړه به شي بس خلاص به شو ترې.
आए उशाक गए वादे फरदा लेकर, अब ढूंढ उनको चरागे रुखे ज़ेबा लेकर। पता बहु लगी खा چې دا مور نه کنه او ته کور ته را ننوځې او د دغې مور کټ ته وګورې، د دې تورشک او بسترې ته وګورې، د دې جامې پرتې دي او صادر پروت دی او هغې ته وګورې، پته به لګي ښه دا هغه وفاداره هستي، هغه وفاداره هستي. ډوډۍ څلور وې بچي پنځه، دغه مور وی زما زړه ته نه کېږي، وی زه مړه یم. رب چې کله د خپلې مینې مثال ورکوي نو تا ته وی بنده تا سره د اویاو میندو نه زیاته مینه کوم. او تا به هم دا خبره کتلی، دا د تجربې نه ثابته خبره ده. ستا ټوله ورځ بار په نهره تېره کړه، مزدورۍ پسې ورک وې، بار تا ته تکلیف ورسېده، چا سره دې جنګ وکړه، چا سره دې چیړ وکړه، ستا کار نشته، ته قرضونو کې ډوبې، ته پریشانۍ سره مخ یې، تا پسې د بجلی بل راغلی دی، جیب اجازت نه درکوي، کور کې اوړه ختم دي، کور کې چای چینی ګوړه ختم دي، اختر را روان دی، روجه را روانه ده، د بچو جامې نشته، پیزار نشته، او جیب درله اجازت نه درکوي، نقصان کې خساره کې دې دوست نه دې وغوښتې درې نه کړې، دته دې رنګ وکړو درپسې اوچته نه کو بزي که درپسې، او سیلاب په مخه کړی د مصیبتونو د تکلیفونو، او صیبه چې کم بوټي ته لاس اچې نو درپسې راوځي. داسې د مایوسۍ په حالت کې ته به کله کور ته راغلی، زمونږ د غریبۍ کورونه دي، ته به کله کور ته راغلی، وګوره په دغه کور کې دننه ښځه وی څه به کېږي، زوی وی څه به کېږي، لور وی تا ته خو مې دا آیات کړي، ښځه وی تا ته خو مې دومره لیست درکړی، مالګه وړه ورڅه مې پکې لیکلي، ته خو بیا تش لاس راغلی. هلته په مسله باندې یو ابۍ ناسته ده، تسبیح ورسره دي ښه، هغه ابۍ تا ته اواز کوي بچیه دې خوا راشه، ټول وی څه دې راوړي څه دې راوړي څه دې راوړي، هغه ابۍ انپړه د هغې تعلیم نه دی کړی، خو هغه ابۍ چهره پړه وهل پیژني ښه، هغه ابۍ ستا د چهرې خفګان پریشانی محسوسوي، د هغه ابۍ ستا د تکلیف سره زړه خوږېږي، د هغه ابۍ ستا د بیمارۍ سره زړه خوږېږي، زړه دردېږي. بچیه دې خوا راشه، هېڅ هم نه دي پکار، کم ذکر یې کړی که نه اول خو در باندې هغه در چوف کی او بیا دې ځان ته رانږدې کی او په دې تندي دې ښکل کی که نه، او تا ته وایي بچیه ته خو سار همداسې د منډې د مخې وتی وې، ما ونه لیدلې که نه. بچیه په ټوله ورځ کې دې څه خوړلي دي او که نه؟ ته بې وفایي څه ته وایې؟ اما یبلغن عندک الکبر، ماشاء الله، اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما، دوی چې کله مشرتوب ته ورسي که نه، یو مشرۍ ته ورسي یا دواړه مشرۍ ته ورسي، احدهما او کلاهما، تا تستا قرآن وی، تا تستا رب وی، فلا تقل لهما اف،
हाय हाय خیال دې بچی دې خو مړ یو دا پلار وی بچیا راشه موږ سره لکې نه کنه ټول عمر د خپل دوستانو لور کړي راشه موږ سره اوف بیمار دی اسپیټال کې دی د مریض خدمت کول ډیر ګران کار دی کله کله دا پلار د بیماری هغه سټیج ته ورسی چې بیا د تش او د سماتی تکلیف لري بیا د ډک او د سماتی تکلیف لري بیا د پاسېدې نشي کېناسته نشي نو قرآن دغه نقشه راغستې ده فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما قولا کریما اس مفسرین مختلف معنی لیکلی او ډېرې زیاتې معنی لیکلی که نه خو زه دلته یو خپل ذهن او خپل مزاج تاسو ته مخې ته ږدم کیدای شي ستاسو زما دا خبره خوښه شي کله چې دا ماشوم نوې نوې خبرې اوس پړي که نه نو دا مور ده ته وایي ته بیا ووایه وایي ته بیا ووایه پلار ته وایي بابا وایي ته بیا ووایه امور ته وایي مور وایي ته بیا ووایه امور ته وایي بیبي وایي ته بیا ووایه امور ته وایي امي وایي ته بیا ووایه نو د بیا ووایه مطلب دا دی چې په دې مور باندې د دې بچي دا خبرې ښکلې لګي خوند ورکوي چې بار بار یې ویلې قرآن راواخلئ اللہ موسیٰ علیہ السلام توئی وما تلک بیمینک یا موسیٰ دی لاس کی دی سدی نو مانا دا دا کنا امسا بس خبر ختم خو مفسرینو لکلی دی وی موسیٰ علیہ السلام لدا اللہ دی پختنی دومره مزه ورکړه کنا د یوې خبرې 14 جوابونه ورکړي هغه ورته وی وما تلک بیمینک یا موسی دا لاس کې دې څه دي هغه ورته را شروع شي قال هي عصا اتوکأ علیها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى دا امسا دا چې ستړی شم نو ډډم پې وامو مړه دې ګډو چیلوله پې پاڼې م را څنډمو نوره مې م ډېره په کار راځي پوهېږي په خبره چې توجه کې نو کار به ټیکي و چې توجه نه کې که نه مثال به دې د هغه ماشوم چې بازار ته ځان سره بوځي او د ګوتې نه دې نه یې نیولی نو 2-4 منټه به بیا چغې وی چې څه شو نو چې ته توجه کې نو ته به ما سره روان یو چې توجه نه کې بیا به درنه خبره او د دماغو خو همدغه انتها ده که نه چې کور کې راته ټماټر یاد کړي او موږ آلوګان را په مخه کړي پوهېږې په خبره نو د یوې خبرې جوابونه ډېر ځکه وشو چې د رب په تپوس کې حسن ډېر زیات و ایوب علیہ السلام بیمارو او چې کله جوړ شو الله صحت یاب کو تفصیلی واقعہ قرآن کې موجود دا او چې کله دې صحت یاب شو دنه چا تپوس کو ستا د بیماری ورځې ښایسته وي او که نه دا د صحت ورځې دې ښایسته دي ایوب علیہ السلام به ورته په ژړا شو وایي زما د بیماری ورځې د صحت د ورځو نه ډېرې زیاتې ښایسته وي وجه څه ده ما نه به زما الله روزانه پخپل تپوس کو ایوبا ستا سحال دے دا اللہ تپوس پختنا دا غی حسن مزا بدوم رو چی زمان بے زمان دردون ہیر کڑل اس پتہ لگی خواہ ستا سو توجوشتا
نو دوی سره به څنګه خبرې کوئ؟ وقل لهما قولا کریما. څنګه چې مور د خپل ماشوم بچی سره خبرې کوي او مور ته خوند ورکوي، وایي بیا ووایه بیا ووایه بیا ووایه، او دغه مور د دې ماشوم بچی په خبرو نه تنګېږي، دغه پلار د دې ماشوم بچی په نخرو وړلو باندې نه تنګېږي. وګوره داسې ورته د ځان نه ګوړی جوړ کړي او ځان لی په سټ کېنولی که نه، دې ته مینه وایي. اوبه راوالي دی ډوډۍ خوري په تلکارۍ کې ورته واچوي خو دی نه قاریږي، دې ته مینه وایي. کله کله دا ماشوم بار ته لاړ شي او بار د چا نه کنځلې واوري او کور ته راشي، نو ماشوم دی نه دی پوه که نه چې دا خو کنځلې دي که نه، نو دا ماشوم دغه کنځلې خپل پلار ته کوي، خو دا پلار دې بچی ته څه نه وایي، ځکه دا پلار پوه دی چې دا ماشوم دی او دا نه پوهېږي. مطلب دا دی چې تاسو په مشرۍ کې د خپلو بچو څومره خیال ساتئ، څومره نرمې نرمې خبرې او د هغوی خبرې اورېدل تاسو ته خوند درکوي که نه، نو دلته قرآن وایي وقل لهما قولا کریما. دوی سره داسې داسې خبرې کوئ، داسې داسې نرمې نرمې، داسې داسې خوږې خوږې خبرې لکه څنګه چې تاسو ماشومان وئ او دوی تاسو سره خوږې خوږې خبرې کولې. یو پښتون و یو پنجابی و، د دواړو دوستانه وه. د پښتون و ډېر هوښیار و، ډوډۍ ته ناست و، ورته ویل چې ستا پلار په څه مړ وی، هغه ورته قیصه را شروع کړه چې مړه دړ پې راغی او بیا هم چې کوم دی اسپتال ته ویوړو، بیا هم ورله علاج شروع کو. مړه چې قیسې ختموله که نه، بس هغه ته لوښي پاک کړي. دی پوه شو خو ډېر ناوخته. زمونږ پښتانه هم پوه شي خو چې دا زنه ورله وتړي، اوس نه پوهېږي. پوهېږي په خبره؟ ده ورله ډوډۍ وکړه، سبا ورته ده ووایي چې ستا پلار په څه مړ و؟ هغه ورته وایي مړه وایي دړ پې راغی او مړ شو، بس ډوډۍ خوره. ما ته چا وویل وایي دوستي څه ته وایي؟ نو ما ورته وایي ما وی دوستي دې ته وایي که نه چې ستا دوست ستا رور تا سره په خوا کې ناست دی که نه، او دی خبرې هم نه کوي، بس خاموش ناست دی که نه، خو ته په دې خپل زړه کې خوشحاله یې او مطمئن یې چې بس دی ما سره ناست دی، چې د هغه په کېناستو ته تنګېږې نه او زړه دې خوشحاله کېږي، نو دې ته دوستي وایي. او بیا دال وو سین تے، دیانتدار وفادار سچا تابعدار. نو بیا په دې څلورو فارمولو یې چک کا، وی ګوره چې دیانتدار دی، وفادار دی، دروغ خو نه وایي که نه، سچا او تی تابعدار دی چې د شپې په 2 بجې درته ټلیفون وکړي او ته ټلیفون اوچت نه کړې او تا ته میسج وکړي چې هلکه پلار مې سخت دی، ایمرجنسي ده او تا سره ګاډی در سره دی، او بل څوک نمبر هم نه اوچتوي، دړ پې راغلی دی، د زړه مسله ده، تکلیف دی، ما ته ضرورت دی، زر ګاډی راوباسه چې دا والد صاحب مې اسپتال له ورسو، که نمبر یې در پسې بیزي که او تا سره په دغه شپه باندې منډه ونه واله، نو دې ته تابعدار ہے. وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، ہم بندے ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. تدے مستی ہستی غواړي، هستی نشته ده، او قافلې بیا په رستو رستو چاته ګورې،
زمنګ نه نور خلق ورستی نشته دی. نن ضرورت دی چې مسلمانان یو شي. نن ضرورت دی انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلکم ترحمون. نن ضرورت دی چې میلمه به ورکره راغی ډیوه به یې مړه کوله ده به ورسره هسې لاس ښکته کوو میلمه به یې مړولو. نن ضرورت دی چې هغه ماحول رحماء بینهم والا وجود ته راشي. نن ضرورت دی چې د یو چیلي سر به په وو کورونو به یې ګرځاو موږ کشته دوی له ورکوي موږ کشته دوی له ورکوي واپس به هغې کور ته راغی رحماء بینهم والا ماحول دې ته وی. نن ضرورت دی چې د جهاد په میدان کې تږي مړه شو بل ملګري له به یې اوبه ورکولې بل به بل ته اوبه ورکولې موږ ته इंसानियत खोदा ले मंगते जिंदगी खोदा ले अपने लिए जीते हो औरों के लिए जीना सीख. फूलों पे चलने वाले जरा कांटों पे चलना सीख. सआजिब गुंते कानून दे उस्ताद कली दिल तखलक शकान पकान वली. نه دې لاس د مینې راکو نه دې وکړل ستړی مشې دا قانون دې ستا د کلي که ستا بیل دي رواجونه د انسانیت خو جنازې ووتې که نه. دا د غیبتونو ماحول دا د نفرتونو ماحول د هر یو کور نه میدان جنگ جوړ دی. د خواخې د انګور جګړه د مشر کشر رور جګړه د پلار او زوی جګړه او کور کې د دوو خوریانو جګړه نفرت مور خپا پلار خپا. بل ورځ یو ملګری راغی ډېر غمجن ډېر پریشانه ما یې ولې دومره پریشانه یې ما ته مولانا صاحب دې زړه کې مې یو سوچ پیدا شو که نه دې زړه کې مې یو سوچ پیدا شو. ما وی څه وجه ده وی نن مې لاس تش دی لاس کې را سره څه شته دی نه که نه مولانا صاحب ټول رشته دار ټول دوستان ټوله معاشره ټوله دنیا ټول خلق زمانه نفرت کوي. مولانا صاحب چې چاته م ټلیفون وکړم که نه وی نمبر مې نه اوچتی ښه وجه صرف او صرف دا ده هسې نه سره نه وغواړي دی خو نن سبا حالاتو سره مخ دی. پوهېږي په خبره نو زړه کې مې دا خیال دی چې مولانا صاحب ښه شدید بیمار شم او هسپتال ته مې ویسي او هسپتال کې زما بیماری دومره حد ته ورسي چې ډاکټران وایي چې بس سبا بله ورځ دی مړ کېږي بس. وی په زړه مې دا ارمان دی وی زه به دې ډاکټرانو ته ویم چې ما ته غوږ ونیسئ زما خبره واورئ دا زما وصیت دی. دا د هغه غریب دردمن ورور هغه دردونه دي چې د خپل تکلیف په اظهار کې هغه نن دا خبرې کوي لګیا دی. ولې نفسي نفسي ماحول دی. وی زه به دې ډاکټرانو ته ویم چې زه کله مړ کېږم ما نه دا ګردې وباسئ او خرڅې کوي ما نه دا زړه وباسئ او خرڅې کوي ما نه دا سترګې وباسئ او خرڅې کوي. ما وی ته داسې ولې وی وی زه به ویم چې دغه روپۍ راواخلي او زما دې رشته دارانو لی ورکوي زما هغه بې وفا دوستانو لی ورکوي زما دې سکا ورونو لی ورکوي زما دې مور او پلار لی ورکوي چې ده داسې وصیت کړی دی که پیسه قیمتي شی دی او ضروري څیز دی که نه او د دې پیسې نه بعد تاسو ما سره محبت کوئ که نه نو زه خپلو ګردو خرڅولو ته تیار اوس داسې کول جایز نه دي خو دا د هغه د زړه یو درد دی چې هغه لګیا دی دا د هغه د زړه یو درد دی چې هغه درد
هغه نن معاشرې ته په کوم انداز باندې مخې ته کېښود. زه اورم زما ګاونډي دی هغه پسې قرضدار راغلی دی، هغلی په ګریوان کې لاس اچولی دی، د هغه بېعزتي کوي، هغه ته خبرې کوي، هغه ته سپکې سپورې بدې ردې وایي که نه، او ما پې ځان ناغرضه کړی دی. او سبا بله ورځ زما د بچي واده دی او ما د روپو ګېډی په لاس کې نیولی او په فحاشۍ باندې روپۍ شیندم که نه، نو بهتره دا نه وه چې دا روپۍ ما د دغې ضرورتمند مسلمان رور په لاس کې کېښودی وی، او کله چې د یو ضرورتمند ضرورت پوره کې او هغه دعا کوي که نه، نو په دې شیندلو کې به څه سکون وي. ورشه ته د ده حاجت روایي وکړه، او دی چې کله دعا کوي که نه، نو بیا د خپل زړه سکون محسوس کا. روجه را روانه د ګاونډ کې به کونډه بی، د هغې به یتیمانان بچي، دغه روپۍ ویسه او هغه بیې ته یې په لاس کې کېده، او چې کله هغوی دعا کوي بیا د زړه سکون محسوس کا. ته لږ شریک شه د یو بل په دک درد کې، ته لږ دردونه محسوس کا، ته د خپلې زندګۍ سکون ته ګوره. بیا څومره د غفلت ماحول په نظر راځي، وجه څه ده؟ نفسی نفسی ماحول دی، نفرت والا ماحول، غیبتونو والا ماحول، نشو والا ماحول، فحاشی والا ماحول، د غفلت په دلدل کې ډوب ماحول، د گناهونو د سرکشی انتہا ته رسیدلو والا ماحول، د رب مخالفت، د دین مخالفت، د اسلام مخالفت، د قرآن مخالفت، داسې نظر واچوئ په دې معاشره باندې، پته به ولګي هر یو غفلت، هر ګناه د ځمکې سر له راغلی ده، څه به کوو؟ او بیا ما مقبرو کې ولاړ قبرونو ته ډېر خلک لیدلی دي. بله ورځ ما یو سړی وکتو، یو قبر ته ولاړو جړلی، لږ ټیم میلاو شي دې مقبرو ته لږ ورځئ، هلته لږ کښېنئ، لږ سترګې پټوئ، لږ د خپل مرګ تذکرې د خپل نفس سره کوئ چې سبا بېګاله مرګ دی زه به څه کوم. قبر ته ولاړو جړلې، بای ولې داسې غمجنې او جاړې؟ باته مولانا صاحب دا زما د مور قبر دی، ډېر تکلیفونه را سره تیر کړل، ډېر د تکلیفونو ژوند، لوږې، تندې، سختۍ، د چت لهړي به ماتو. اوس را باندې ورځ راغله خو ګاډی م را سره دی، اوس ډېر پوخ کور دی، بنګله ده، روزګار هم دی که نه، خو مولانا صاحب مور مې پکې نشته. د چا چې شته دی قدر یې وکړئ. بله ورځ یو مشره ابۍ ما ته په کور کې وویل، وایي دا ابۍ یو هفته وشوه چې په تا پسې راځي، یو هفته. نو زمونږ خو پته نه لګي، کله یو خوا بیان ته روان، کله بل خوا بیان ته روان، د سفرو ژوند دی. نو ما ته وی چې دا ابۍ تا سره میلاویږي، ما یې مورې ولې داسې غمجنه او پریشانه یې؟ ما ته ویل مولانا صاحب وی کم بچی چې د غفلت او د ظلم دومره انتها ته ورسی چې خپلې مور له په مخ باندې سپېړه ورکړي، نو دغه بچي دپاره په شریعت کې څه سزا ده؟ کور ته راغی، شپې تېره کړله
چې سار راووتو د خپلې کمرې نه، اوس پته نه لګي چې ښځې ورته بېګا د شپې څه ویلې. راغی او ما سره په خبرو کې وران شو او مولانا صاحب زما بچی ماله په مخ باندې سپېړه راکړه او ما یې دې مخ ته داسې وکتل، په دې مخ یې داسې سرې منګولې او داسې مړې مړې اوښکې په دې مخ باندې روانې دي. ډېرې خبرې داسې دي موږ یې دلته نشو کولی، موږ سره الفاظ ختم شي، موږ سره وخت ختم شي او زموږ زړه دومره غمجن شي او دومره ودردېږي چې موږ هغې خبرو له د الفاظو شکل نشو ورکولی. دا مور چې جاړي د رحم فیصلې نه راځي، دا پلار چې د پردي دکان مخې ته غمجن ناست دی د رحم فیصلې نه راځي. نن ضرورت دی که د چا شته قدر یې وښیي، د چا نشته دی وجاړئ خپل الله ته، او د چا چې شته دی نو سوال درته کوم، دا عظیم الشان دولت تا ته په دې جهان باندې بیا نه میلاویږي. که دا ظلم کوي الله پوه شو دوی پوه شه، که دا زیاتی کوي الله پوه شو دوی پوه شه، خو دا ستا جنت دی دا مه خفه کوه. د دې پلار په رضا کې د الله رضا ده، دا مه خفه کوه. د ده په خفګان کې د الله خفګان دی، دا مه خفه کوه. ای د ده مخ ته په کتلو کې ثواب دی، دا مه خفه کوه. ستا د زندګۍ ریل هیرو هغه دا پلار دی، د ټولو نه لوی پیر چې د چا په لاس کې به ته لاس ږدې، د چا په خدمتونو کې تا دپاره کامیابي د ستا پلار دی، ستا مشر دی، ستا بابا جان دی، ستا مور ده. د دې دواړو قدر احترام خدمت ادب پتا باندې لازم دی لازم دی لازم دی. زه بله ورځ په لار باندې روانم، باران ورېدو، یو بوډۍ ضعیفه دغې باران ته ټوله لمده په دغې خټو کې دغې یخنۍ ته ناسته ده، رچېږي لاسونه یې رپېږي. زه ورته ودرېدم، زړه کې مې درد پیدا شه. ما دې خپلو ملګرو ته ویل، ما وې دا د کم بدبخته انسان جنت دی چې دی د خپل جنت نه محرومه دی. وګوره د خپل جنت نه محرومه دی. دا بوډۍ ابۍ دا بوډۍ ابۍ دا خو ستا جنت دی که نه؟ دا مه خفه کوه. ننم په دې ملک کې دننه اولډ پیپل ہومز جوړ شوي دي او په هغې کې بوډۍ مور ده، په هغې کې بوډۍ مور ده، په هغې کې ټیټه ملا سپین ږیری یو بابا دی میډیا والا، هغه نه تپوس کوي وایي ته چا دلته راوستلې؟ هغه بوډۍ ابۍ ورته وایي وایي زه خپل بچي راوستم. ما ته یې ویل چې بازار ته ځم او تاله لږه سودا اخلم او د هغې سودا نه بعد به راشم او بیا به ځو، دلته زما انتظار وکړه. ما ته وایي 7 کاله مې خپل بچي ته انتظار وکړو خو زما بچی واپس را نخی. یو مشر موبایل وړی و، موبایلونو والله وایي دا خراب دی، وایي په دې باندې ټلیفون نه کېږي. هغه چې ورته کال وکړو وایي بابا دا خو ټیک دی. نو بابا ورته وایي چې دا ټیک دی که نه؟
نو ما ته خو زما بچي ویلي و چې تا ته به زه کال کوم تا ته به ټلیفون کوم که نه زما د بچي 2 کاله وشو امریکې ته تلی دی او 2 کاله انتظار مې ورته وکړو خو زما د بچي ټلیفون را نغی څومره بې وفا یو منګه که دا زموږ د معاشرې علمیه ده نو موږ ناکام دا خبرې مې په دې موضوع ځکه وکړې چې نن ضرورت دی او نن چې تاسو راجمع شوي یئ نو ستاسو د دې مولانا صاحب محترم موره به یې د دې دنیا نه رخصت شوې ده الله دې ده ته د زړه صبر ورکړي او الله دې د موره به یې مغفرت نصیب کړي د ده نه خو لاړه مور که نه الله واغسته پیدا په دې دنیا دی هر بشر جدا جدا منزل د ټولو یو دی خو سفر جدا جدا خو تاسو ته د دردونو نه ډک یو نصیحت پرېږدم د چا چې والدین شته دی که نه او څوک ترې خفه دي نو مور سره زده نه کېږي ښه افسوس خبره دا د بغض دومره انتها ته رسېدلی دا ایګو دا انانیت نه دی دا د شیطان فعل دی قرآن وی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَ اسْجُدُوا لِآدَمَ کله چې هغه ملائکو ته وویل چې د آدم ته سجده وکړي نو اسجدوا لآدم نو قرآن وی فسجدوا ټولو سجده وکړه نو دلته مختلف اعتراضونه ذکر دی مقصد میں آغا اعتراضونه نه دي مثال بطور زما په لاس کې دا کاغذ دی او دا کاغذ دی قاری صاحب ته ورکم چې قاری صاحب دا واله ستا شو نو زما کاغذ دی او ما دی قاری صاحب له ورکو نو ستاسو پکې څه کار شته نو سجده د چا خاصه ده چې اوس الله فرشتو ته وی چې اسجدوا لآدم نو دې کې د چا څه کار پوهېږي به خبره خو دلته کې قرآن وی الا ابلیس او دے وجہ سے بیانی دے وی خلقتنی من نار وخلقته من طین زدنا بہتر زور نو دے دا خٹنا لہذا زدنا بہترم زدتا ولی سجدہ حکم نندا جملی ندی ولی تما نہ پی جانے زما زامن دی تما نہ پی جانے ما سره روپۍ دي تما نه پیژنې دا مارکیټونه زما دي دا ځمکې زما دي دا پوله زما ده دا ډیران زما دی دا پټې زما دی دا لار زما ده زما په لار به نه راځې زه به دا وکم زه به دا وکم کله چې یو سړی داسې خبرې کوي موږ په دې زړه کې ویریږو چې د لار خطا کړې ده ولا تتبعوا خطوات الشیطان مکوا دا شیطان لاری دی دا سے مکوا یو سڑے ناستو بل یو سڑی تیویل وی دا جیدادونم زما دی دا پلازیم زما دی دا غزمکم زما دی دا روزگارونم زما دی دام زما دی کنا بس لگیاو ابا دې سړی لاسې خوند ورکوي که خیالم کړی که نه دا ګاډي زما دي ما هغه هوټل کې ډوډۍ وخوړله ما ځان له په دومره روپو باندې پیزار واغېستل ما ځان له دومره غټ موبایل واغېستو په لکونو روپو باندې بس دی هم په دې قیسو کې اختی د خپل ځان صفت په خپله په کار نه دی هر بلبل به دې ثنا کړه که ته ګل شوې نو لګیاو دا زما دی هغه ورته وی ښه وی زه خو انکم ټیکس افسر یم وی
او حساب یې په کوی پتا باندې خو دومره دومره ټیکس دی شا به دومره لاکه روپۍ روباسه بېدبي دې ما پیښه سړی ورته په جړا شو وایي په دې کلي ګاونډ کې زما تپوس وکوي وایي زه په غولخور مشهور یم پوهېږي خبر دا کمزوري الفاظ دي تمانه پیژنې او بغض دومره انتها ته رسېدلی بله ورځ هم یو سړي ته 1 ګنټه مینت یې وکړې زه په یو جرګه کې ناست وم مور نه خفه و ما ته زما دا ملګري بیا قارېدل وایي که دا 1 ګنټه تقریر تا چېرته په دستاربندۍ کې کړی وی نو څه د خلکو زندګي خو به بدله شوې وه که نه څه فایده خو به شوې وه که نه وایي په دې کاڼي دې هسې ځان له وخت برباد کړه د بعضې سړي نه سمه تیږه جوړوي منتونه 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 سړي نه منله نو ما وی یو سړي ته وویل شو چې وغواړه ځان له 1 وغواړه او د ګاونډي له 2 وغواړه ده ته به 1 میلاویږي او تا ته 2 یعنې ګاونډي ته به د 2 میلاویږي او تا ته 1 نو بیا سوچ کې و چې یاره بیا به هم ده ته 2 میلاویږي او ما ته 1 نو نیشم برداشت کولی که چا پاکې جامې واچولې نیشم برداشت کولی که د چا روزګار ښه دی نیشم برداشت کولی زه به څه کوم دی خبره کې مې ډېر جوور مقصد دی الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب حسد داسې بیماری ده ستاسو نیکۍ سوځئ او داسې سوځئ لکه اور چې لرګی سوځئ هلکه خو ځان له 1 ګاډۍ وغواړه دله 2 ځان له 1 بنګله او دله 2 نو ما ته وګورئ څنګه دعا یې وکړه داسې دعا یې وکړی وایي یا الله ما په دې 1 سترګه ړوند که او دا ګاونډي مې په 2 ړوند که پوهېږي په خبره موږ په مدرسه کې وو نو زموږ به د خدمت نمبر و نو موږ ځان له هغې نه تلکاري جدا کړه که نه نو د طالبان خو ډېر وراني د مولي صاحبان په دې خبرو پوهېږي نو دوی به زموږ په هغه ډونګه پسې ګرځېدل چې دوی هغه ډونګه چېرته ایښې ده نو ما یوه ورځ دا ډونګه په خپل صندوق کې کېښودلې کوم صندوق کې چې زما جامې او سامان پروت نو چې کوم مخالف طلبا و که نه مخالف ټیم د بلې درجې والا هغوی ګرځېدل یو پکې ډېر غټ رزیلو هغه وی هلکه ما ته ځای معلوم دی وایي دې صندوق نه بین راځي د تلکارۍ نو هغه صندوق ته خو تاله پرته وه نو حسد دومره انتها ته رسېدلی و چې راشه دا ډونګه رایستی هسې هم نه شو که نه او صندوق یې داسې ګړچولی ټولې ترکاري په هغه کپړو کې توی شوې وه او بیا ما ته ډېر غټ مصیبت جوړ کړ بهرحال مقصد مې دا دی نن چې د انانیت بغض او حسد ته ما نه پېژنې او زه به بدله اخلم که نه ختم کوي مور خفه ده اوس چې دا بیان ختم شي او دا ډېر معزز میلمانه راغلی دي او معزز ځکه دي چې دا د مصر نه راغلی دي ته نږدې د خپل کور نه راوتلی او زمونږ دا عطاالله قاري صاحب دا دوی خدمتونه کوي لګیا دی او پرون دوی موږ سره ملاو شو ته ورېږه کوم ځای کې ملاو شو قاري صاحب هنګو کې ملاقات پرون دوی د هنګو نه واپسي وو موږ هنګو ته بیان له روان نو ته ووایه دا ګرځېدل دا دوی بوتلل دا تلاوتونه کول دا څومره ګران کار دی نو دوی له دومره مینه ورکوي
دوی له دومره مینه ورکوي چې دوی ته پته ولګي چې دوی مصر ته لاړ شي که نه، او دوی ووایي چې د پټانز آر فیمس دیئر هاسپټیلیټي. پټان ډیر مهمان نواز دی، پټان ډیر غیرتی دی. پختون پے کے مانے پت، خے کے مانے خیگڑا، وہ کے مانے وفا، نن کے مانے ننگ. پختون د غیرت د انتہا نم دے، پختون د تقوی و د اعمال و د حسن نم دے. دے ٹک ٹاکرانو تا، دے ڈرامو فلمنو والا تا، دے ودنو کے گڑے دلو والا تا، دے فحاشی والا، دے عریانی والا، دے لغڑو سغڑو خلقو تا، دے بے حیائی تا کلچر ویلو والا، دے تا کلتر ویلو والا. دا فحاشی پروموٹ کئی لگیا دی، دا بے حیائی و دا فحاشی پریزنٹیشن کئی لگیا دی. اخائی دغی خلقو تا چی من دا محمد الرسول اللہ امتیان یو لا سنو چت گئے اعلانو گئے من دا محمد الرسول اللہ امتیان اوائے الحمدللہ. من دا سردار دو جہال امتیان یو، من دا ختم نبوت دفاع مجاہدین یو. من با دا ابو بکر صدیق پا صداقت باندے فخر کو انشاءاللہ. من با دا حضرت عمر پا عدالت باندے فخر کو انشاءاللہ. من با دا حضرت عثمان پا سخاوت باندے، دا حضرت علی پا شجاعت باندے فخر کو انشاءاللہ.